أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 5 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 15 Februari 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dan dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyarus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat meluruskan safnya serta mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مهدنا وجعل صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همات الشياطين أعوذ بك ربي أصلي في وقت السهر أدان إماما لله تعالى الله أكبر الشيطان فذلك الذي ينساه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على محمد وبارك على كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أحينا بالإيمان وأغثنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in annallaha yaqbalul jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, siang hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kembali hadir di majelis ilmu pengetahuan, dan baru saja tadi kita dapat menunaikan kewajiban salat zuhur alhamdulillah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Syahdan ya. Syahdan. Dan seperti kuat marah. Dan seperti kuat marah ia atau barang sebagainya daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati dan segala maksiat yang batin. Dan apabila jadilah maksiat yang di dalam batin itu, niscaya mengikuti pula segala anggota yang zahir itu pada berbuat maksiat yang zahir pula. Dan adalah yang demikian itu berbalik, yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi segala nafsul ammarah itu, dan jadilah nafsul ammarah itu akan raja, dan yang demikian itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu. Dan sebab itulah disuruh memerangi akan nafsul ammarah dan disuruh melawan akan kehendaknya itu, yakni jangan diikuti kehendak hawa nafsul ammarah itu, supaya jadi baik kerajaan hati, seperti yang lagi akan datang pada bab riyadatun nafsi dan mujahadah nafsu itu, syahdan. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang ikhtiar, bahwa murad dengan maksiat yang batin yang dimaksud
dengan maksiat yang batin. Yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyucikan akan hati daripadanya itu, yaitu segala sifat yang kecelaan. Jadi yang dimaksud dengan maksiat batin itu semua sifat-sifat tercela di dalam hati. Dan segala perangi yang kejahatan, yaitu amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, yaitu 10 perkara. Pertama, syarruhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Dan lagi akan datang bicaranya insyaallah ta'ala pada bab yang ketiga dan pada bab yang ketiga. Jadi nafsunya selalu nak makan itulah. Dan yang dimakan itu adalah sesuatu yang justru memberatkan dia untuk melaksanakan ibadah. Dan kedua, syarruhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Dan lagi akan datang bicaranya insyaallah ta'ala pada bab yang keempat nantinya. Sebab masing-masing itu akan dibahas pada babnya. Di sini pengarang kitab menjelaskan terlebih dahulu tentang 10 perkara yang menjadi maksiat batin itu. Kalau tadi yang pertama jahat makan, nafsunya nak makan we. Padahal Islam melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kaifiat tuntunan makan menurut standar yang benar, bukan standar hawa nafsu. Di antaranya makruh kita meletakkan dalam pinggan itu lebih dari 3 macam lauk. Nah, nanti pada babnya akan kita bahas. Jadi kalau sudah ada iwak, tempe, telok sudah cukup. Berarti 3 itu sudah. Nah, mamang itulah nanya pula, cak mana sambal dengan acar Ustaz? Itu bukan lauk. Yang lauk itu yang dapat dijadikan pokok sebagai pendamping nasi yang kita makan. Lebih daripada itu hukumnya jadi makruh. Cak mana Ustaz kalau kepengen yang lain, sementara jenis lauk yang ada itu lebih dari 3. Habis ke dulu semacam yang ada di piring, baru tambah semacam lagi. Sehingga jumlahnya tetap nah, ini kapan sudah makan, ya Allah. Bedesau kita nyingonya. Uang apa bukan ini? Monggol piring penuh, nasi tertutup oleh lauk. Sebanyak yang dihidangkan, cedoknya galau, masuknya kalau dalam piring. Nah, yang menyedihkan kadang-kadang makan selesai, lauk itu tersisa. Nah, inilah pengaruh nafsu yang kuat, ya. Ngajak kita untuk bersedap, berlezat, sampai berlaku mubazir dalam makan. Yang kedua tadi syarruhul kalam, ngomong yang jahat. Nah, termasuk dalam ngomong yang jahat ini ngomong yang baik, yang berlebih-lebihan, karena khawatir bakal kita terucap kalimat yang tidak baik. Ini banyak ngomong. Padahal Islam sudah ada tuntunan berkaitan urusan pembicaraan, fungsi lisan, kata Rasulullah, cuma salah satu dari 2. Falyakul khairan aw liyasmud. Kalau nak ngomonglah yang baik, atau kalau tidak diam. Dia tinggal pilih salah satu. Kalau yang diomongkan yang baik itu adalah ilmu, insyaallah masih ada nilai kemanfaatan kebaikannya. Tapi kalau ngomong yang mubah, nah ini yang khawatir. Kalau sudah kebanyakan, macam-macam.
nunggu di depan bilik TPS, ceritalah macam-macam lah, yang 01 mak inilah, 02 mak inilah, 03 mak inilah. Sudahlah, siapa yang menang? Kau boleh apa? Jangan banyak cerita. Nih. Coba sekarang. Oh, akhirnya kaget ngomong, oh si A tidak bagus, si B jahat. Lah, tak sadar mulut ni. Kebanyakan ngomong. Makanya Malik bin Dinar itu ketika membaca hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, kata Rasulullah, adalah meninggalkan apa yang tidak layak untuk dia. Ngomong yang berlebihan itu tidak layak, Pak. Nah, jadi kalau dia meninggalkan ngomong berlebihan, itu tanda baiknya Islam pada dirinya. Ketika membaca hadis ini, apa kata Malik bin Dinar? Ya. Iza ra'aita qasawatan fi qalbika wa dha'fan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Hei manusia, kata Malik bin Dinar, kalau engkau melihat, kalau engkau merasakan hatimu keras. Apa maksud hatimu keras itu? Nasihat tidak masuk, tidak nerimo. Menghafal tidak paham, tidak masuk hafalan. Duduk di majelis ilmu tidak mudah ngerti. Itu tandanya keras hati. Kalau kau merasakan, kau melihat hatimu keras, kata Malik bin Dinar. Begitu juga wa dha'fan fi badanika, kau merasa lemah pada badanmu sehingga semangat untuk beraktivitas kebaikan itu hilang, rasa semangat. Melakukan ketaatan seolah lemah, tidak punya kemauan. Begitu juga wa khirmanan fi rizqika, kau merasakan rezekimu sempit, seolah terhalang terus. Ya. Maka ketahuilah, kata Malik bin Dinar, annaka qad takallamta fi ma la ya'nik, sesungguhnya engkau sungguh telah banyak berbicara yang tidak layak untuk kau bicarakan. Mulut kau tuh banyak ngomong. Nah, itulah. Maka mari siang ini kita perhatikan, kita tidak usah koreksi diri wong lain, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Kalau rasa hati ini keras, ngapalah Ustaz? Belajar tidak mudah ngerti, hafalan tidak mudah nyangkut. Alasan baik Pak, kadang-kadang umur itu mulai. Itulah kadang-kadang kalau umur lebih tua, lemak berkelakar tuh. Ya. Cara umur lah tua Ustaz. Ngapal doa 3 baris, padahal 3 baris itu Ustaz, palak, badan, buntut. Kena palak, badan dengan buntut lepas, kena buntut, palak hilang. Itu tanda hati keras. Nasihat tidak mudah nerimo, tidak masuk. Gawe baik, gawe ibadat, dah hati semangat, selalu lemah. Rezeki selalu sempit. Akhirnya mulut banyak ngoceh, ngerutu. Nah, kalau ini terjadi pada dirimu, itu sungguh, kata Malik bin Dinar, ternyata mulutmu sudah banyak berbicara tentang yang tidak layak. Bukan cuma haram, walaupun mubah Pak. Tapi kebanyakan ngoceh. Maka itu banyak diam itu lebih bagus daripada banyak ngoceh, khawatir jadi maksiat. Apa keistimewaan diam? Irahatul kiramil katibin, mengistirahatkan malaikat kiraman katibin. Kalau mulut tak banyak ngoceh, malaikat tak banyak gawe. Nah, cobalah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada pembicaraan yang keluar dari lisan seorang hamba melainkan pada dirinya kanan dan kirinya ada raqib dan atid. Jadi kalau seandainya mulutnya tidak ngomong, kira-kira apa yang nak dicatat malaikat? Hati belum dicatat kecuali terzahir dengan ucapan dan anggota badan, baru dicatat. Kecuali niat baik, dia tetap dicatat.
Yang kedua, dalam diam itu ibadah min ghairi ina, ibadah yang tidak mendatangkan susah payah. Kalau kita sholat butuh tenaga tak? Perlu. Puasa jelas butuh vitamin, gizi, energi. Ada asupan nutrisi yang masuk mesti ke dalam tubuh kita. Zakat, nyari harta, pakai tenaga pak. Bukan melintir tasbih, baca Quran, tahu-tahu buka sejadah ada duit. Ya. Yang modal itu level wali, yang kabul modal itu pula wong yang sudah tak galak dengan duit. Men kita ini, kurang banyak, nambah lagi. Lah dapat yang halal, masih nak nyari yang subhat yang haram. Teko duit siraman lagi ditunggu. Nih. Nak nunggu serangan pak, serangan fajar lah liwat, tinggal nunggu serangan jantung. Nih. Selalu kurang. Sampai kepada ibadah haji dan umrah. Butuh tenaga tak kira-kira? Butuh tenaga. Tapi ketika mulut ditahan daripada sesuatu yang ada kekhawatiran mudarat, diam. Jadi ibadah min ghairi ina, yang tidak mendatangkan susah pak, supaya. Yang ketiga, zinatun min ghairi khulliyin, menjadi keindahan walau kita tidak memiliki perhiasan. Jadi perhiasannya adalah sifat diamnya. Yang keempat, haibah min ghairi sultan, ada wibawa walau tak punya jabatan dan kekuasaan. Ini diam. Ana ingat cerita Syekh Abdullah bin Mubarak. Kalau hadirin sekalian pernah dengar, sebenarnya cerita ini panjang pak, panjang. Cuma kamu dengar lah ya, mana yang tersangkut di otakku, itulah yang kusampaikan. Ya. Tapi ini kisah nyata, masyhur kita kisah ini. Barangkali kita pernah dengar. Ya. Bagaimana satu ketika Syekh Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan seorang perempuan yang umurnya sudah lanjut, tersesat di jalan. Dia tidak mau berbicara kecuali berbicaranya dengan Al-Quran. Sampai di kemudian hari Syekh Abdullah bin Mubarak baru sadar, ternyata perempuan ini seorang hafizah, hafal Quran. Ya. Mungkin kita pernah dengar cerita. Abdullah bin Mubarak itu termasuk tabi'ut tabi'in. Karena lahirnya tahun 181 Hijriah. Ya. Berarti dia ya, semasa ya dengan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Wafatnya 204 Hijriah. Nah itu Abdullah bin Mubarak 181 Hijriah kelahirannya. Berarti masih tua Imam Syafi'i, tapi semasa. Suatu ketika beliau dalam perjalanan, dalam safarnya yang jauh, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan seolah ada tumpukan kain hitam. Begitu dia mendekat, ternyata itu bukan tumpukan kain hitam, melainkan jasad seseorang yang berada di tepi jalan. Ya lazimnya perempuan-perempuan Arab kan pakai jubah hitam, pakai cadar berwarna hitam. Kaget Abdullah bin Mubarak, ternyata ini perempuan. Ya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mendekat, diucapkannya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan jawabnya apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dia jawab pakai Al-Quran. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mubarak, Anda dari mana? Dijawab oleh perempuan ini, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oh. Nah, disinilah melihat kita bagaimana kealiman Abdullah bin Mubarak. Dijawab dengan bahasa Quran pun dia langsung paham. Perempuan ini ahli Quran, seorang penghafal Quran, tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Ternyata mendengar jawaban ayat ini, pahamlah Abdullah bin Mubarak.
Ternyata ini perempuan baru saja melaksanakan ibadah haji, nak balik ke negerinya di Palestina. Ya. Sudah berapa lama Anda berada di tempat ini? Dijawab oleh perempuan ini, salasa layalin sawiya. Pakai Quran lagi jawabnya. Aku berada di tempat ini dalam kondisi sudah berada tiga malam dan dalam keadaan sehat. Siapa yang memberimu makan? Dijawab lagi, huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan dan memberi aku mie. Ternyata perempuan ini yakin dengan jaminan Allah. Jawab perempuan ini, yang ngenjuk aku makan adalah Allah, yang memberi aku minum adalah Allah. Sekarang kau nak ke mana? Dijawab lagi oleh perempuan ini. Apa dijawab oleh perempuan ini? Mayyudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Taulah Abdullah bin Mubarak, ternyata perempuan ini tersesat untuk jalan kembali. Pakam bibi ini. Setiap pertanyaan beliau jawab dengan ayat Allah. Coba kita sekali beri jawab, takoan pakam. Itu kalau gitu ya. Ini bagaimana seorang perempuan yang dia tidak berbicara kecuali dengan jawabannya adalah Al-Quran. Kita ni dawam baca Quran alhamdulillah lah betul. Berarti lisan sudah terjaga. Ketiga ya. Benar yang ketiga. Dan ketiga ghadab, nak marah baik. Yakni kuat marah. Dan lagi akan datang insyaallah taala pada bab yang kelima. Jadi gawe nak marah baik ini panas ini Pak. Api panas tu. Ya. Yang niup api itu syaitan. Maka itu dalam tuntunan kalau kita marah dianjurkan berwuduk ya. Innama tudfi'un nar bilma, bahwasanya dipadamkan api itu dengan air. Jadi kalau kita dalam keadaan marah itu sama dengan api yang berkobar yang ditiup oleh syaitan, maka dipadamkan dia tadi dengan air. Maksudnya apa? Dengan berwudu. Ya. Dengan berwudu. Nih. Marah. Satu, marah Pak. Kedua, kalau ada keinginan untuk melakukan hal yang dilarang, kaifiat yang paling mudah, Bapak tarik napas panjang, angkat kepala ke pucuk, Allah, pelan-pelan, ulangi lagi 3 kali. Kalau ada rasa nak marah atau keinginan untuk berbuat maksiat, tarik napas, Allah, hembuskan napas pelan-pelan. Ngapo ke atas Ustaz? Sebab setan iblis tidak pacak mendatangi manusia dari atas. Tapi kalau dari depan, dari belakang, kanan, kiri, semuanya bisa. Tidak ditemukan dalil keterangan syaitan iblis itu mendatangi manusia dari atas. Pokoknya kalau ada rasa, nak marah, emosi, atau ada keinginan maksiat, tarik napas panjang. Hembuskan ke atas pelan-pelan. Allah. Ulangi 3 kali. Sudah itu, tenangkan. Baca istighfar. Dan keempat, hasad, dengki, ya. Yakni dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, dan lagi akan datang insyaallah Ta'ala pada bab yang kelima. Dan kelima, bukhlun wa hubbul mal, yakni kikir dan kasih akan harta. Dan lagi akan datang insyaallah Ta'ala pada bab yang ketujuh. Dan yang keenam, hubbul jah. Apa itu hubbul jah? Yakni kasih akan kemegahan dan kebesaran. Dan lagi akan datang insyaallah Ta'ala pada bab yang ke-8. Dan ke-7, hubbud dunia, yakni kasih akan dunia. Dan lagi akan datang bicaranya pada bab yang ke-6 insyaallah Ta'ala. Dan ke-8, takabbur, yakni membesarkan dirinya. Dan lagi akan datang pada bab yang ke-9 insyaallah Ta'ala.
Dan kesembilan, ujub, yakni heran akan dirinya, dan lagi akan datang insyaallah taala pada bab yang kesembilan pula. Dan kesepuluh, riya, yakni berbuat ibadat tiada karena Allah taala. Dan lagi akan datang insyaallah taala pada bab yang kedelapan. Dan bermula murad dengan taat yang batin. Maksudnya yang dimaksud dengan taat batin yaitu segala perangi yang kebaikan dan segala sifat yang kepujian, yaitu amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu 10 perkara. Pertama, taubat daripada segala maksiat yang batin. Apa hukum taubat? Wajib. Mensegerakan taubat sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Hukum taubatnya wajib. Maka itu jangan ada kata menunda taubat. Fa innaka la tadri ma ta'malu bukratan wa ghadan. Sebab kau tidak pernah tahu apa yang bakal kau perbuat besok pagi. Kalau dalam Al-Quran itu, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tidaklah setiap diri mengetahui apa yang bakal dia usahakan besok. Dan tentu dengan memperhatikan segala syarat dan ketentuannya. Dan kedua, khauf, yakni takut akan Allah Ta'ala. Dan ketiga, zuhud, yakni benci akan dunia dan tiada suka kepada harta dan lainnya melainkan sekadar hajat jua. Dan keempat, sabar daripada bala dan daripada sekalian kesusahan. Dan kelima, syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan keenam, ikhlas, yakni berbuat ibadat semata-mata karena Allah Ta'ala dan tiada karena lainnya. Dan ketujuh, tawakal ala Allah, yakni berpegang hatinya itu atas Allah Ta'ala dan menyerahkan akan sekalian perbuatannya dan sekalian tadbirnya, pengaturannya kepada Allah Ta'ala. Dan kedelapan, mahabbatullah, yakni kasih akan Allah Ta'ala. Dan lazim daripada itu, kasih ia akan segala malaikatnya dan segala anbiya'nya dan segala auliya'nya dan segala muslimin. Dan kesembilan, ridha akan segala qada Allah Ta'ala dan segala qadarnya, yakni ridha akan perbuatan Allah Ta'ala. Dan kesepuluh, zikrul maut, yakni mengingatkan mati pada tiap-tiap waktu dan pada tiap-tiap masa. Dan lagi akan datang bicara segala taat batin ini di dalam kitab Al-Munjiyat, yaitu bagian yang keempat tentang perkara amalan-amalan yang menyelamatkan daripada kitab ini insyaallah. Jadi yang ke-10, zikrul maut. Jadi zikrul maut itu ingat mati bukan cuma nyebut mati, besok mati, lusa, bukan. Tapi zikrul maut itu membayangkan kondisi mati dan membayangkan bagaimana keadaan yang bakal kita temukan setelah terjadi kematian. Sehingga dengan bayangan-bayangan ini muncul kemauan, keinginan untuk memperbaiki diri. Ya. Bukan cuma sekedar introspeksi diri. Muncul semangat untuk melakukan ketaatan. Muncul semangat untuk bertaubat. Muncul semangat untuk beramal soleh. Kenapa? Kalau mikir kondisi mati, lihatlah sebujur jasad yang kaku, kira-kira apa yang dia bawa? Nyari dunia, segala sesuatunya, tahan bercapek, berlelah. Kadang-kadang sebelum terbit matahari, sampai tenggelam matahari, bukan main, capek lelahnya. Tapi begitu datang ajal, ya Allah, ternyata memang benar amal kebaikan. Nih. Maka bagi yang masih diberikan kesempatan berbuat baik, jangan pernah menunda. Walau barangkali kebaikan itu kita anggap ringan. Mungkin dalam pandangan kita tidak ada timbangan amal kebaikan. Kadang-kadang Pak, binatang yang tidak diperintah oleh hukum syariat berbuat baik, lagi pacak berbuat baik. Ya. Binatang.
Dalam Qisasul Anbiya bagaimana dikisahkan ketika seekor burung kecil, burung apa kalau kita nyebutnya? Dialog dengan cecak ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Terbanglah burung ini. Di atas begitu hebatnya api, dia teteskan air dari paruhnya. Tapi cecak malah niup api. Tetesan air dari paruh burung pipit mungkin tidak akan mampu memadamkan api yang sedemikian hebat. Begitu juga tiupan cecak barangkali tidak akan berpengaruh untuk membesarkan api. Tapi disinilah kita melihat bagaimana dua upaya. Yang satu untuk berbuat baik dan yang satu tetap untuk mendatangkan mudarat. Uji cecak, burung. Payah baik, sia-sia kau. Neteskan air dengan paruh. Api sebesar gunung ini apa mungkin bisa kau padamkan dengan tetesan. Uji burung, biarlah cecak. Kau jangan kepo. Urusi begawi kau. Walaupun banyu yang kuteteskan ini barangkali tak bakal memadamkan api, tapi setidaknya aku sudah berusaha untuk tetap berbuat baik daripada kau niup api. Nah, ini sepintas kisah barangkali menurut kita hadirin sekalian. Ya. Cuma sekedar cerita kisah seekor burung dan cecak. Tapi yang tersirat dari apa yang dilakukan oleh kedua hewan ini, renungan yang begitu luar biasa buat kita. Ya. Nih. Bermula taat yang batin ini, yaitu terlebih besar pahalanya itu daripada taat yang zahir. Seperti kata Al-Ustazul Azam Maulana Sayyid Abdurrahman As-Sagab, Qaddasallahu ruhahu, uqiyatun min a'malil batin khairun min kintarin min a'malil zahir. Wa dzalika mislu sabri war ridha waz zuhdi wat tawakkal wa hubbi liqa'illahi ta'ala. Artinya bermula satu uqiyah, yakni satu kati. Ya, kati itu standar ukuran timbangan zaman dulu. Ya. Satu kati daripada amal yang batin itu terlebih baik daripada sebahtera daripada amal yang zahir. Dan demikian itu seperti sabar dan ridha dan zuhud dan tawakal dan hubbu liqa'illah, yakni kasih akan berdapat akan Allah Ta'ala, yakni kasih akan mati, yang dengan dia berdapat dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dengan mati itu seorang hamba berjumpa kepada Allah Ta'ala. Dan kata Maulana Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus Qaddasallahu sirrahu, zarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jabal min a'malil jawarih. Artinya satu semut yang kecil daripada amal yang di dalam hati itu, yaitu terlebih baik daripada seumpama gunung daripada amal anggota yang zahir itu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan Allah Ta'ala akan orang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira akan banyaknya itu. Karena sabar itu setengah daripada amal yang batin. Bersalahan amal yang zahir itu, maka yaitu dapat dikira-kira akan pahalanya itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, jazabatun. Apa itu jazabah? Jazabah itu pandangan makrifat, pandangan dengan mata hati yang disebut dengan syuhud. Itu jazabah namanya. Ya. Jazabatun min jazabatil haq. Tuwazinu amalas saqalain. Artinya satu jazabah daripada beberapa jazabatul haq itu menyamai ia akan amal ibadah segala jin dan manusia. Karena jazabah itu setengah daripada amal yang batin, dan makna jazabah itu yaitu syuhud akan Allah Ta'ala. Jadi memandang dengan mata hati, ya. Memandang dengan ma'rifatnya kepada maka pandangannya itu dinamakan dengan syuhud, ya.
Bahasa lainnya jazabah. Di mana dia memandang tadi akan sifatnya dan akan af'alnya dengan sekira-kira fana ia daripada dirinya dan daripada segala perbuatannya dan daripada segala sifatnya. Dan inilah makna perkataan Syekhul Waliyil Kamilil Mukammil Sayyidi Syekh Muhammad Samman nafa'anallahu bihi. Nazratun minal arif billah fil malakuti ta'dilu abadallah ibadatas saqalain. Artinya satu tilik mata hati, sekali mandang dengan mata hati daripada orang yang arif billah ini di dalam alam malakut, yaitu menyamai kepada Allah Ta'ala akan ibadah segala jin dan segala manusia. Dan lagi sabda Nabi SAW, rak'atani min arifin billahi abdalu min alfi rak'atin min jahilin bihi. Artinya bermula 2 rakaat daripada orang yang arif billah, yaitu abdal daripada 1000 rakaat orang yang jahil dengan Allah Ta'ala, yakni orang yang tiada makrifat dengan Allah Ta'ala. Karena makrifat itu yaitu daripada amal yang batin yang terlebih abdal segala amal, dan dinamakan makrifat itu oleh setengah kaum ahlus sufi akan jannatul ajilah, yakni surga yang disegerakan di dalam dunia. Seperti kata Sayyidi Syekh Ibnu Ibad di dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah, wa qala ba'duhum fid dunya jannatun man dakhalaha lam yushtaq ila jannatil akhirati wala ila syai'in walam yastauhish. Qila wa ma hiya qala ma'rifatullahi ta'ala. Artinya kata setengah mereka ahlus sufi adalah di dalam dunia itu surga. Barang siapa masuk ke dalamnya itu niscaya tiada ingin kepada surga yang di dalam akhirat, dan tiada ingin ia kepada sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada ia liar di dalam dunia. Maka dikata oleh seseorang, apa surga yang di dalam dunia itu? Maka menjawab ia dengan katanya, yaitu makrifat akan Allah Ta'ala. Maka dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Khawf di sini adalah khawf yang makrifat, orang yang kenal kepada Allah. Maka dia diberikan oleh Allah 2 surga. Yang pertama disebut jannatul ajilah, ada juga yang mengatakan jannatul muajjalah, surga yang Allah segerakan. Kenapa? Surga pandangan dia, makrifatnya. Ketika semua yang dia pandang itu semua berinteraksi kepada asma, kepada af'al, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-babus tsani fi riyadatin nafsi wa mujahadatiha. Insyaallah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna minadz dzunubi wal atham warzuqna husnal khitam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.